students. I hope you are all doing well. Okay. This is one of the easiest chapters you have in the syllabus. It's very easy to score 13 marks in this chapter. You'll get 1 mark, 1 question, and then 3 mark, 1 question, 4 mark, 1 question, 5 mark, 1 question. So let us take up questions of all these kinds today. Let us go through the basics. Okay, probably by now you all should be knowing all these things. You know what is matrix? It's a rectangular arrangement of numbers or functions enclosed within brackets. Remember, the brackets have to be either open or closed. What is meant by order of the matrix? Order is nothing but the number of rows into number of columns. If a matrix has 2 horizontal lines, the row number becomes 2, and 4 vertical lines, the column number becomes 4. And the number of elements will be 4 into 2, which is 2 into 4, which is 8 here. Okay. So in short, a matrix can be represented like this. Now coming to the types, row matrix has a single row. It can have any number of columns. That matrix is called a row matrix. A column matrix is the one which has only one column. Here the number of rows can be any in number. Okay. Square matrix, as the name indicates, is supposed to have the equal number of rows and columns. And what is a diagonal matrix? A square matrix is diagonal if all the non-diagonal elements are zeros. You know what are non-diagonal? These are principal diagonal elements. Elements which start from the topmost left to bottommost right. These are called a diagonal. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is a scalar matrix? A diagonal matrix in which the elements along the principal diagonal, or in short diagonal, are identical is called a scalar matrix. 1 mark the one question types of matrices mele keltare. So gottirbekidu. What is an identity matrix? A scalar matrix in which the diagonal elements are equal to 1. Idu identity matrix of order 1. So I1 anta baritivi. Hage idu order 2, idakke I2, idu I3. Idella gottirbeku. What is a zero matrix? A matrix in which all the elements are zeros. Order ene irbodu. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೊಟೇಷನ್ ಏನು? ಓ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರೇನು? ಓ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈಂಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಎಷ್ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ? 3 ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ? 4 ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಯ್ತು? 3 cross 4 ಆಯ್ತು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 12 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ A22 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಇದು R2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? ಈ 2 ಲೈನ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದೆಲ್ಲಿ? ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. -8. ಅದೇ A32 ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಆಗ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ. ಈ 2 ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ಈ ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದೇ ತರ A13 ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದಿದೆ? 5. ಈ ತರದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ if a matrix has 24 elements, what are the possible orders? If a matrix has 5 elements, what are the possible orders? ಇದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 24 ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ 1 into what gives you 24 ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 into 24. ಆಮೇಲೆ 24 into 1. ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಇದ್ರ ಹೆಸರು ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೋ ಇದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಹಾಗೇನೆ
The other possible orders are 2 cross 12, 12 cross 2, 3 cross 8, 8 cross 3, 4 cross 6, 6 cross 4. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಯು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 5. Factors of 5 are 1 and 5. So possible orders are 1 cross 5 and 5 cross 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ A is equal to Aij, where Aij ಇದರ ಆರ್ಡರ್ 2 cross 2, Aij is equal to I minus j divided by 2. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ I ಅಂದ್ರೆ ರೋ ನಂಬರು, J ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಐಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, A11 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಮೊದಲನೇದು I, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ J. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಗೆ 1 ಹಾಕಿ, ಜೆಗೆ 1 ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ A12 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐಗೆ 1 ಹಾಕಿ, ಜೆಗೆ 2 ಹಾಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೌ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಏನೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು? We can talk about equality of two matrices provided they are of same order. ಆಮೇಲೆ corresponding elements have to be equal. ಆಗ ಮಾತ್ರ equal ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದು. So when two matrices are equal, their corresponding elements have to be same provided they are of same order. So ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ A ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, B ಏನಾಗುತ್ತೆ 0, C -1, D 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ they should be of same order. And how do we get the sum of two matrices, or how do we add two matrices? By adding their corresponding elements. So ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 5a ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ 550. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ a dash ಅಥವಾ a raised to t. ಇಟ್ ಇಸ್ obtained by interchanging rows and columns. ಉದಾಹರಣೆನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಉದಾಹರಣೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರ ಆರ್ಡರ್ 2 cross 3, 2 ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, 3 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. So the transpose is obtained by making the first row here as your first column. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೋ ತೆಗೆದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ತೆಗೆದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ತೆಗೆದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ A transpose has to be -A. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂತ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ it is -A. You multiply every element by minus sign, you get the negative of a matrix. These are some of the properties. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿಫೈ ದಟ್ a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು a plus b. a ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, b ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, b ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್. ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ a, ವಾಟ್ ಇಸ್ b. a ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 0 ಪ್ಲಸ್ b ಅಂದ್ರೆ -1 0 4. This is 5 -4 6. So add the corresponding elements. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು corresponding elements ನ add ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿರೋದು 1
ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು 1 ಮೈನಸ್ 1 ಆಮೇಲೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 4 ಹಾಗೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 4 ಪ್ಲಸ್ 5 5 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 5 minus 4 0 plus 6 so that gives you this matrix. All right, what are we asked to verify? We should show that A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. A transpose ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರೋ ತೆಗೆದು ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎರಡನೇ ರೋ ತೆಗೆದು ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 2 cross 3 ಇತ್ತು. ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ 3 cross 2 ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಈಗ ನನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕು, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಳೇ? ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ a plus b whole dash. By now I know what is a plus b. ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು a plus b ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. a plus b ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ -1 0. Okay, it is over here. So a plus b is 0 2 7 and then 9 1 6. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ a dash plus b dash. So this is not the left RHS. This is just a plus b. This was your LHS. Now RHS. This RHS. Okay. So a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು LHS ಬರೆಯಕ್ ಮುಂಚೆ a plus b ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹೋದೆ. ಆಮೇಲೆ a dash ಮತ್ತೆ b dash ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಾನು RHS ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ a dash b dash ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ a dash and b dash, add them up. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, a minus b whole transpose is equal to a transpose minus b transpose ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ a minus b ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಹೇಳಿ? a ಮತ್ತೆ b ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ -1 ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ -1 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 9 6 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ a dash ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ b dash ಇಲ್ಲಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Therefore, a dash is a minus b whole transpose is equal to a transpose minus b transpose. And we are also asked to show that a transpose whole transpose is equal to this. A transpose ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. You get back a matrix which is same as A. Okay, verify that. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ 3a ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 3a ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? You multiply every element by 3 and then you go for the transpose. ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ರೋ ತೆಗೆದು ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್, ಎರಡನೇ ರೋ ತೆಗೆದು ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್. ಆಮೇಲೆ you are asked to show this is equal to 3 times a dash ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3 ನ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ a ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ತೆಗೆದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ತೆಗೆದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ LHS is equal to RHS. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ತೆಗೆದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ತೆಗೆದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಯು ಗೆಟ್ ಟು see that you find that a dash is same as a. Therefore a is symmetric. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, find the value of y if this is symmetric. Symmetric ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ on either side of principal, ಇದು diagonal matrix, sorry diagonal principal diagonal in the matrix. Okay, ಇದು
ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಬಹುದು ಅದರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಕ್ವೇಟ್ y minus 1 to 2, you get y is equal to 3. ಆಯ್ತಾ? ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ -a, ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಅದೇ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. p ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ -3. ಆಮೇಲೆ ಇದು -q ಇದೆ, ಈ -q ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ -4 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, +4 ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವೆರಿಫೈ ದಟ್ half of a plus a dash is symmetric. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, a dash ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಗೆ a dash ನ ಆಡ್ ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಫ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಹಾಫ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ವಿ, ಬಿ ಅಂತ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆನೆ ಇರ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಳೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರ್ತೀಗ, a plus a dash ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ b dash to be same as b. ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. a plus a dash, what is a dash? a dash is this 1 plus 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಆಗಬೇಕು. there is no 12 here. okay, I think rest is correct. okay, so b is symmetric, therefore this matrix b ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ b ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ find x if y is equal to this and 2x plus y is equal to this. ನೀವು y ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ x ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 into x plus y ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು 11th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. 3214 is equal to 10 minus 32 ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ 2x. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರಾನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಲಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತೆ. 3214 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯು ಗೆಟ್ corresponding elements. 1 minus 3 ಅಂದ್ರೆ -2, 0 minus 2 ಅಂದ್ರೆ -2, ಆಮೇಲೆ -3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ -4, 2 minus 4 ಅಂದ್ರೆ -2. therefore what does x become? ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈ 2 ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ -2 -2 -4 -2 2 ಇಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Because all the numbers are divisible by 2, it is better we'll divide and write the answer. Okay, so this is what you get. And this equation can be solved by multiplying this by coefficient of x madi. So multiply this by 3 and multiply this by 2. So you can get what is y. y ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಈ equation ಅಲ್ಲಿ y ಗೆ substitute ಮಾಡಿ x ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 3 mark question. Okay, let us go through this. So what are we asked to do? We are asked to express this as sum of symmetric and skew symmetric matrices. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ you write a as a plus a dash by 2 plus a minus a dash by 2. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. I call this as p and this as q. So a can be written as p plus q. ಸೊ ಪಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಹಾಫ್ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇರ್ಲಿ, ಎ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇದನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹಾಫ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಪಿ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಇದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾನು I make the first row as my first column and second row as my second column. You observe that if I keep minus sign out, I can write this as 0, 2, minus 2, 0. This is nothing but minus q. Do you agree? This was your q. So since q dash is minus q, your q is skew symmetric and p dash is p. Ad madlilla nanu, but nimge gottagatte. P dash andre nodi, first row ತೆಗೆದು first column ಮಾಡಿ, second row ತೆಗೆದು second column ಮಾಡಿ. This is very much same as your P ಅಲ್ವಾ? So ಹಾಗಾದ್ರೆ P dash is P, Q dash is minus Q, P is symmetric and Q is skew symmetric. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು write it as sum of symmetric and skew symmetric. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು P symmetric ಆಗಿದೆ, Q skew symmetric ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ P ಮತ್ತೆ Q ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕೊನೆ ಸ್ಟೆಪ್. 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪಿ ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಐವ್ ರಿಟನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯೂ ಏನು ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0 -1. So you have expressed this as sum of symmetric and skew symmetric. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಇ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಶೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 1 -1 2 satisfies this and hence find a inverse ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಮೊದಲು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ಎನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಎಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು? Multiplication has to be done like this. First row has to be multiplied with the corresponding elements of the first column and take their sum. 3 into 3, 9, plus 1 into -1, which is -1, plus into minus ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ರೋಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 3 into 1 3, plus 1 into 2 2 ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ರೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ -1 into 3 -3, ಆಮೇಲೆ 2 into -1 -2. ಹಾಗೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸಮ್ -1 + 4. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು 8 5 -5 3. ಸೊ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ LHS. LHS is equal to a square -5a + 7i. a square ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. -5 into a ಬರ್ಕೊಂಡೆ, +7 into i ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ i ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. i should be a identity matrix of order 2. You know, identity matrix of order 2 is this. Now, after having written this, you multiply every element of this by 5. Illidella 8 5 -5 3. ಈಗ minus in the ಈಗ 5 minus sign ಇರಲಿ, 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದು 15 5 -5 10, ಆಮೇಲೆ 7 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 7 0 0 7. ಈಗ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು? ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದೇ ತರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 8 -15 + 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 -5 + 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -5 -5 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, +0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ. 3 -10 + 7. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, a squared -5a + 7i is equal to null matrix.
ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ is identity. ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ is A inverse. Any matrix multiplied to null matrix is always a null matrix. So these things you need to know. All right. So what is A inverse into A square? Illenaitu A inverse into A square na nimage gottide. A square can be written as A into A. And associative law holds with respect to matrix multiplication. A inverse into A hege barkobodu. So this becomes I into A, and already you know any matrix into identity matrix is any matrix. So nange hangagi illi A bantu. Idu property helidini, adannu use madidini. Illu ashte you know this property. So hagagi nimge A inverse into I andre A inverse bantu. Illi null matrix bantu. Amele usual operations idನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೆರಡನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ 7 ಇಂದ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 7 A inverse is equal to ಏನ್ ಬಂತು? 5i minus A ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 7 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ I ಏನು ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, A ಏನು ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ I ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, A ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಇಲ್ಲಿ -1, ಇದು minus of minus, ಇದು 5 minus. So ishte answer. So what is A inverse? A inverse is this. I believe this is also fine. Next, same kind of question. Illi A square modale ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. LHS ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ first step of the question is answered. First part of the question is answered. Next, pre-multiply ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Pre-multiplying A inverse to this equation. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A inverse into A square minus ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ಬೋದು. A inverse into A plus A inverse into I is equal to A inverse into null matrix, which gives you, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, A inverse into A square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? A ಬರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ A inverse into A ಅಂದ್ರೆ I, A inverse into I ಅಂದ್ರೆ A inverse. This is null matrix. So A inverse ನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎರಡನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. I ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, A ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. So you answered the entire question. The second part ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Okay, let's take up this question now, which is a 5-mark question. See, you can find A plus B. You're asked to verify this is equal to this. Prior to this, you find out A plus B, B minus C. This is a simple task. A plus B, you know how to add two matrices of same order. The corresponding elements have to be added. 1 plus 3, 4, 2 plus minus 1, which is 1, minus 3 plus 2, which is minus 1. Similarly, 5 plus 4, 9, 0 plus 2, 2, 2 plus 5, 7, 1 plus 2, 3, minus 1 plus 0, which is minus 1, 1 plus 3, 4. And you get B minus C. So from B, you have to subtract the corresponding elements of C. This is again a simple job. 3 minus 4 minus 1, minus 1 minus 1 is minus 2. It goes on like this. Okay, this is easily manageable. Now you come to the left hand side. What is on left hand side? A plus B minus C. Write down what is A. It is 1, 2 minus 3, 5, 0, 2, 1 minus 1, 1 plus B minus C. You already have in hand what is B minus C. Substitute minus 1, minus 2, 0, 4, minus 1, 3,
and 1, 2, 0. Add the corresponding elements. This gives us 0, 0, minus 3. I hope you are getting it. 5 plus 4, 9. 0 minus 1 is minus 1. 2 plus 3 is 5. 1 plus 1, 2. Minus 1 plus 2 is 2 minus 1, which is 1. And then 1 plus 0 is 1. Okay. So this is your LHS. Now come to RHS. We know what is A plus B. What is A plus B? 4, 1, minus 1, 9, 2, 7, and 3, minus 1, 4, minus C. What is C? 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, minus 2, 3. The corresponding elements have to be subtracted. You know that. Okay. 4 minus 4 gives you 0. 1 minus 1, 0. Minus 1 minus 2 is minus 3. 9 minus 0, 9. 2 minus 3, minus 1. 7 minus 2, 5. 3 minus 1, 2. Minus 1 minus of minus, that is minus 1 plus 2, which gives you 1. And then 4 minus 3 is 1. So you observe that these two are same. When you are asked to verify, remember, you should prove that left hand side is equal to right hand side. It's so many times it so happens because of human error, we go wrong in some part, the addition or subtraction. Remember, LHS cannot be equal to RHS. That becomes the answer in some of the papers. That is not possible. You are asked to verify. Remember, LHS should be equal to RHS. So check your calculations again. You should get both of them to be equal. Conclude LHS is equal to RHS. Na ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವು ಸರಿ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು LHS is not equal to RHS ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ LHS RHS ಒಂದೇ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ. ಇದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಮೊದಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎ ಬಿ ಬೇಕು, ಬಿ ಸಿ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಡಗಡೆದ್ ಬೇಕು, ಬಲಗಡೆದ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ ಮಕ್ಳೇ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಿ ಸಿ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದು multiplication of two matrices A, B exists only if the number of rows, either matrix the order P cross Q agi, either order M cross N agidre, idu exist agate yavaga andre e number matte e number same idre. When Q is equal to M, the number of columns in A should match with the number of rows in B, and A, B will be of order, is of order. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. P ಕ್ರಾಸ್ N. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಇನ್ ಜನರಲ್. Whereas matrix multiplication is associative. A into BC is very much same as AB into C. This is one of the important properties of matrices. Aitha, product multiplication of matrices alli idanna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. AB is not same as BA. ಅದೇ A plus B is same as B plus A. ಆಯ್ತಾ? ಅಡಿಷನಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲು there are 3 horizontal lines, 3 and 2 vertical lines, 3 cross 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು horizontal line ಇದೆ? 2 ಇದೆ. vertical lines ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 cross 4. 3 ರೋ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 1 into 1 is 1 plus 3 into 2 6. ಇದಾಗೋಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೋನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 into 2 2 plus 3 into 0 ಎಷ್ಟು? 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. 1 into 3 3
Okay, plus 3 into minus 2 ಅಂದ್ರೆ 6 ಆಯ್ತು, minus 6 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ 1 into minus 4 is minus 4 plus 3 into 1 which is 3. Okay, so 1 into minus 4 which is minus 4, 3 into 1 plus 3 ಆಯ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿರೋ 4ನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. 0 into 1 0 plus 2 into 2 4, 0 into 2 0 plus 2 into 0 0, 0 into 3 0 plus 2 into minus 2 minus 4, 0 into minus 4 0, 2 into 1 2 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಬಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ. minus 1 plus 8, minus 2 plus 0, next minus 3 minus 8, next minus 1 into minus 4 ಅಂದ್ರೆ 4 plus 4 ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 7 2 minus 3 minus 1, ಆಮೇಲೆ 4 0 minus 4 2, ಇಲ್ಲಿ 7 minus 2 minus 11 8 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎ ಬಿ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, 3 cross 4 ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಳೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 rows and 4 columns. Okay, similarly we shall multiply this. Okay, so this is of order 3 cross 3, this is of order 3 cross 2. See, these two match, therefore your product matrix AB can exist and it should be of order 3 cross 2. 3 row irutte, 2 column irutte idರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. So multiplication ಮಾಡೋಣ. First row with the corresponding elements of the first column. 1 into 1 1 plus 1 into 0 0 minus 1 into minus 1 plus 1. Next first row with the second column. 1 into 3 3 plus 1 into 2 2 minus 1 into 4 minus 4. Now we come to the second row, first column. Aita 2 into 1 2 plus 0 minus 3. Next 6 plus 0 plus 12 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ರೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಮ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. 3 into 1 3, ಇದು 0 into anything is 0, ಆಮೇಲೆ minus 2 ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಇದು 9 minus 2 plus 8. So what does this give you? Therefore AB becomes, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀತೀನಿ, AB is equal to, ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಂಗಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಇಲ್ಲಿ 5 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 5 minus 4 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು. 2 minus 3 ಅಂದ್ರೆ minus 1 18, ಆಮೇಲೆ 1 7 plus 8 ಅಂದ್ರೆ 15. So this is what you get. Okay, ಸೊ ಇದೆರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ RHS ಮತ್ತೆ LHS ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. LHS ಅಂದ್ರೆ ಏನು, AB into C. AB ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. AB ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, 3 minus 2 plus 1 ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ plus 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸೊ 2 into 1 2 2 plus 2 4 ಆಯ್ತು. ನಾನು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 6 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ minus 8 plus 1 ಅಂದ್ರೆ minus 7 ಆಯ್ತು. So similarly you can check
You get same as this. Aita? So ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. -2, -39, 22. Check it. Okay. This is 31, 2, -27 and 11. Finally conclude LHS is equal to RHS. Okay, it is not hard. Simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ BC AB ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ LHS ಹೋಗಿ. LHS AB ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. C ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ LHS ಬಂತು. ಅದೇ ತರ RHS ಹೋಗಿ A ಗೆ BC ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ LHS is equal to RHS. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೋ ದಟ್ a³ -23 -40i is equal to 0. ಆಯ್ತಾ? a³ ಒಂದೇ ಸರಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, a² ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಚ್ ಇಸ್ a into a. ಸೊ a ಬರೀತೀರಾ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ a ಬರೀತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ multiply and add, you get 19. First row with the second column, multiply and take the sum, you get 4. First row with the third column, you multiply the corresponding elements and take their sum, you get 8. Same thing has to be repeated. Second row, first column, second row, second column, second row, third column. So that gives you the second row of the product matrix. Next, you go to the third row. Third row, first column, third row, second column, third row, third column. You know what has to be done? 4 into 3 plus 2 into 1 plus 1 into 1. That fetches you 15. Now you go to a³. a³ is nothing but a² into a. Athwa hige baradru agatte. a into a². Anything works. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ a² ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, a ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಡಗಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. a³ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. -23 into a ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, -40 into i. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ i ನ ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಆರ್ಡರ್ 3 x 3 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ your identity matrix in this case has to be identity matrix of order 3. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು 0 ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು null matrix. It should be of the same order. It should be of order 3 x 3. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. a³ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, a ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, 23 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, -40 into this. ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 23 ನ ಒಳಗಡೆ ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 23, 46, ಆಮೇಲೆ 69, ಇಲ್ಲಿ 69, 23 into 2 -2 ಅಂದ್ರೆ -46, 23 into 1 23, 23 4s ಎಷ್ಟು 12 into 1 9, ಆಮೇಲೆ 23 2s 46, 23 1s 23. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 40 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 40 0 0 0 40 0 0 0 40 ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಬಂದಾಯ್ತು. ಸೊ LHS is equal to RHS. ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿಫೈ ದಟ್ AB whole dash is equal to B dash into A dash. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು AB ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. AB ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು? 3 x 1. 3 ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, 1 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. B ದ ಆರ್ಡರ್ 1 x 3. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 x 3. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೊದಲನೇ ರೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 0 into 1 0. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 0 into 5 0. First row, third column, you get again 0. Now you come to the second row. 1 into 1, 1, 1 into 5, 5, 1 into 7, 7. Now you go to the third row. 2 into 1, 2, 2 into 5, 10, 2 into 7, 14. Okay. Now you write what is AB dash.
ಓಕೆ, AB whole prime ಅಥವಾ AB dash. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. You take make the first row as your first column, second row as your second column, third row as your third column. That gives you AB dash. And also write down what are A dash and B dash. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ರೋ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೆಯುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು? ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 cross 1, ಇದು 1 cross 3. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 cross 3. You get this matrix. You know how the multiplication has to be done. Now conclude LHS is equal to RHS. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಸೇಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay, let's move on to the last question for this session. Verify this. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. B+C ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, BA ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, CA ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? B+C ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ B ಅಂದ್ರೆ ಏನು, C ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ B+C ಬಂತು. ಮತ್ತೆ BA ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, B ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, A ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 3 into 2 plus 8 into 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 plus 32 which is 38. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ -31 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 106. Second row with the second column gives you -72. Similarly, you find CA, write down what is C, what is A, and then multiply. ಈ arrows ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ arrows ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ LHS ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ LHS? LHS is B+C. ಇದೇನು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. B+C into E. ಹೌದಾ? ಸೊ B+C ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟು ಇ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ RHS ಬನ್ನಿ. RHS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. BA plus CA. ಸೊ BA ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, CA ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ LHS is equal to RHS. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಡಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮ್ಮು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು.